عدلیہ کا معاملہ ہو یا اس خط کا معاملہ، اس پہ ہم تجزیہ لیں گے. سینئر صحافی تجزیہ کار ماجد نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ ماجد نظامی صاحب، بہت شکریہ. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. یہ جو خط گیا ہے بڑا لمبا چوڑا خط ہے جس میں بہت ساری باتیں ہیں. میرے خیال سے انہوں نے دریا کو کوزے میں سمیٹ کے وہ خط آرمی چیف کو بھجوا دیا ہے عمران خان صاحب نے. یہ خط بھیجنا چاہیے تھا، جلدی بھیجنا چاہیے تھا یا لیٹ بھیجا گیا ہے؟ کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ جی بہت شکریہ. عمران خان صاحب چونکہ سابق وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس حیثیت میں موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے، تو بہرحال ان کا ایک ماضی موجود ہے. گزشتہ 2-3 سال میں جو چیزیں تبدیل ہوئی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. تو عمران خان صاحب کی جانب سے اس خط کے اندر جو پوائنٹس درج کیے گئے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں، جس کے اندر ایک تو وہ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، پھر منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو انہوں نے ایک دلچسپ تذکرہ کیا ہے، اس کے علاوہ الیکشنز کا معاملہ ہے، پھر انہوں نے کمیشنز کی بات کی ہے، افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا. تو ایک کمبینیشن بنایا ہے انہوں نے کہ جس کے اندر وہ اپنی شکایات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ تعریفیں بھی کر رہے ہیں. اور اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ وہ اس وقت یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ریاست میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کے ساتھ کوئی رابطہ یا کنیکٹیویٹی اس لیول کی موجود نہیں ہے جس سے انہیں فائدہ ہو. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم اس خط کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک ایسی کوشش لگتی ہے کہ جس میں انہوں نے انگیج کرنے کی کوشش کی اور پبلکلی انگیج کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ جو منی لانڈرنگ کا اور منی لانڈررز کا جو ایک پوائنٹ ہے یہ مجھے اس لیے بھی انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ وہ جو ان کا ایک پرانا بیانیہ تھا کہ آپ نے ان لوگوں کو کیوں موقع دیا ہے، تو کیا اس کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ ہمیں موقع دے کے دیکھیں جو کہ منی لانڈررز نہیں ہیں؟ یہ ایک اس کا ایک لائٹر پہلو بھی نکل سکتا ہے. آئی اگری. اچھا ماجد سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، آپ نے بھی بات کی کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک طرف وہ خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ جو کہہ رہے ہیں نا شکوے شکایات بھی کر رہے ہیں، پھر ان کے اپنے کنسرنز اور تحفظات بھی ہیں. اس بیانیے کو لے کر جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، ماجد آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب خود ہوں، تحریک انصاف ہو، ہمیں بھی کنفیوز کر رہے ہیں کہ آخر یہ چاہتے کیا ہیں؟ مطلب ایک طرف مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں بات نہیں ہوگی، پھر وہ حمود الرحمان کمیشن کا حوالہ دے دیتے ہیں، پھر وہ کبھی کوئی بات کر دیتے ہیں. ان کا جو بیانیہ ہے یہ کیا خود کنفیوزڈ ہے یا ہمیں کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے اپوزیشن میں کنفیوژن ہی سب سے سوٹیبل ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے وہ وقت گزارنا ہوتا ہے، آپ نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے انتظار کرنا ہوتا ہے. اب اس انتظار کے اندر آپ نے کارکنوں کو ہوپ بھی دینی ہے، ان سے کام بھی لینا ہے، ایکٹیویٹی بھی کرنی ہے. تو اب یہ جو فروری میں ان کی اسٹریٹجی میں تبدیلی آئی ہے اس کی وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ چونکہ فروری میں الیکشنز کو 1 سال ہونے کو ہے اور اس 1 سال کے اندر جو انہوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ وہ دھاندلی زدہ الیکشن تھا جس میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہمارے ووٹ کم کیے گئے، ہمارے لوگ ہرایا گیا. اب جب اس سارے معاملے کو 1 سال ہونے کو آ رہا ہے اور 8 فروری ہے تو تحریک انصاف کے لیے آپٹکس میں یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ وہ 8 فروری والے دن حکومت کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھی ہو. اس لیے انہوں نے اپنے کارکنوں کو اس مہینے میں مزاحمتی بیانیہ دینے کی کوشش کی اور وہ اس کو اس طرف لے آئے ہیں. پنجاب میں عالیہ حمزہ کو ذمہ داری دی گئی، کے پی میں جنید اکبر کو ذمہ داری دی گئی جو کہ ہارڈ لائنرز ہیں، اور کارکنوں کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ فروری میں چونکہ اس کو آپ پہلی سالگرہ کہہ لیں یا پہلی برسی کہہ لیں، جو بھی ہے اس حوالے سے انہوں نے اپنی پلاننگ کی ہے. اس لیے انہیں یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر کم از کم 8 فروری کے جو آگے پیچھے والے دن ہیں ان میں بیٹھیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 26 نومبر کے دھرنے کے بعد کارکنوں کے اندر ایک نا امیدی اور ایک پریشانی بھی موجود تھی کہ کیا اب جلسے جلوس کا احتجاج کا آپشن ختم ہو چکا ہے. اب اس معاملے کو بھی 2-3 مہینے گزر چکے ہیں تو تحریک انصاف نے ایک اور کوشش کی ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو ایکٹیو کریں اور ان کو بتائیں کہ نہیں ابھی ہم ایک پولیٹیکل موومنٹ چلا سکتے ہیں. ان 2 وجوہات کی بنا پہ مجھے لگتا ہے کہ جو فروری کا مہینہ ہے اس میں تحریک انصاف ایجیٹیشن کو، مزاحمت کو، جارحانہ بیانات کو آگے لے کے چلے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کریں. لیکن فروری کا مہینہ چونکہ الیکشنز کو 1 سال ہونے کو ہے اور ان کا یہ بیانیہ ہے کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن تھا،
फरवरी में इनको बिल्कुल सूट नहीं करता कि एक फाहमत की बात करें या हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए फिरे। लेकिन माजिद दूसरी तरफ एक ख़त भी तो लिख दिया उन्होंने, अगर वो अग्रेसिव बयानियाँ बना रहे हैं तो ख़त में शिकवा जवाब शिकवा चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तो सेटल डाउन होगा। ये तो फ्लेक्सिबल ही हुए ना, मुज़ाकरात ही कहीं इनडायरेक्टली इस ख़त का मैसेज आप समझते हैं कि हो सकता है? असल में तहरीक इंसाफ डे वन से ये समझती है कि पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं पार्लियामान में मौजूद सियासी कुव्वतों से बात करने का क्या कोई फायदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हिस्ट्री ये रही है कि उन्होंने जब भी डील किया है उन्होंने पॉलिटिशियंस के साथ डील नहीं किया, उन्होंने रियासत के दूसरे इदारों से जो है वो रब्त व ज़ब्त रखा है, जिसके उन्हें फायदे भी हुए और बाद में नुकसान भी हुए। तो इसलिए अभी तक शायद उन्हें ये समझ नहीं आ सकी कि अगर सियासत में आगे बढ़ना है तो सियासी रहनुमाओं को सियासी इदारों के जरिए आपको इंगेज करना होगा और उसके साथ आगे चलना होगा। अभी भी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप खसूसन इमरान खान ये समझते हैं कि चूंकि ताकत का महवर और मंबा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है, तो इसलिए उनसे बात करके हलचल कोई पैदा की जाए या कोई उसका हल निकाला जाए। मामला फिर वहीं पे आके रुकता है कि चूंकि तहरीक इंसाफ ने अभी तक 9 मई के हवाले से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं लिया। कभी वो कहते हैं कि जी हमारी गिरफ्तारी पे कारकुन गुस्से में थे, रेंजर्स ने गिरफ्तार किया तो कारकुन और क्या करते। फिर वो ये कहते हैं कि जी ये तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, हमारे खिलाफ साजिश हो गई। अब ताज़ा बयानिया उनका ये है कि जी इसके ऊपर तो एक कमीशन बनना चाहिए जो सारे मामला देखे, तो वो इस चीज़ पे अभी नहीं आना चाह रहे। 9 मई पे तहरीक इंसाफ मेरा ख्याल है जब तक एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करती, उस वक्त तक इस्टेब्लिशमेंट से इनकी जो बातचीत है वो उस पर एक डेडलॉक रहेगा। और ये बड़ा मुश्किल है कि 9 मई को सेटल किए बगैर तहरीक इंसाफ कोई रियायतें हासिल कर सके या वो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर सके। तो ये वो एक ऐसा नुक्ता है कि जिसपे तहरीक इंसाफ नहीं आती, लेकिन वो कोशिश भी करती है कि मामला सेटलमेंट की तरफ जाएं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जब तक कोई फैसला नहीं होगा, या तो मुकम्मल सजाएं होंगी जिस तरह नवाज शरीफ की जमात को सुप्रीम कोर्ट हमला केस में हुई और पार्टी एक साइड पे चलती रही। तो इस तरह का कोई मेरा ख्याल है बंदोबस्त जब तक नहीं होता उस वक्त तक एस्टेब्लिशमेंट से जो गुफ्तगू का मामला है उसमें तो मुझे लगता है डेडलॉक ही रहेगा। डेडलॉक रहेगा जब तक 9 मई के वाक़यात के हवाले से तहरीक इंसाफ कोई क्लियर स्टैंड नहीं बताती है। अच्छा माजिद, अब ये जो ख़त लिखा गया है जिसपे 6 नकात जिनका हमने सीधा जिक्र किया है, जिसमें मस्जिद भी है, पी का कानून के हवाले से भी बात की है, हालांकि अपने दौर के अंदर तहरीक इंसाफ खुद भी इस कानून के हवाले से बड़ी अपना स्टांस अपनाए हुए थी, फिर बाद में उन्होंने एहतजाज भी किया और अब मुस्लिम लीग नून जब लाई है तब तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। ये सारे फैक्टर्स जो इस खत के अंदर लिखे गए हैं, आपको लगता है कि 9 मई के अलावा बातचीत वाली चीज़ें हैं जिन पे कोई रिस्पांस आ सकता है जो ये खत गया है? देखिए, अभी तक का जो इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है वो यही है कि थ्रू पॉलिटिकल फोर्सेस बात होनी चाहिए। इसीलिए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक की जानिब से अभी भी मुज़ाकराती कमेटियों के हवाले से किसी खात्मे का या किसी क्लोजर का ऐलान नहीं किया गया। हालांकि दोनों जमातों की जानिब से ये कह दिया गया है जी कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन स्पीकर का जो एक ऑफिस है उन्होंने इस चीज़ को भी बरकरार रखा हुआ है कि अगर कोई उम्मीद है तो वो थ्रू पार्लियामान ही हो सकती है, और अगर कोई फेस सेविंग का रास्ता भी है तो वो भी सियासी कुव्वतों के जरिए ही हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर कोई हल इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, बैकडोर चैनल्स की जानिब से, किसी पसे पर्दा मुज़ाकरात की जानिब से निकलता भी है तो उसका ऐलान सियासी हुकूमत की जानिब से ही किया जाना चाहिए, और अभी तक की हालात में वो सियासी हुकूमत की जानिब से ही किया जाएगा, क्योंकि जो इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी है, या आप उसे थे कह सकते हैं, तो उनके अंदर तमाम जमातें मौजूद हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि उनको एक हाई पावर कमेटी बनाने का मकसद ये था कि जो भी अनाउंसमेंट्स हों या जो भी चीज जिस पे अग्री किया जाए वो थ्रू पॉलिटिकल फोर्सेस हो। अभी तक के सिनेरियो में मुझे ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्टली बैठकर चीजें तय कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल बैकडोर मुज़ाकरात होते हैं, हो चुके हैं, कई दफा राब्ता भी हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि सियासी फोर्सेस को अनाउंस किए बगैर, उनको साथ लिए बगैर ऐसा नहीं होगा।